السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کا میزبان کی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ دوبارہ سے ایک ایسی خبر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے پرخچے اڑا دے گی۔ یہ خبر کیا ہے؟ یہ خبر ہے ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ مارکیٹ یعنی کہ کچرا کے سامنے جو موجود گولڈ پلازا ہے وہاں سے ہونے والا فراڈ، جہاں پر کروڑوں مالیت کا جو سونا ہے وہ ایک سابق صدر لے کر فرار ہو گیا۔ تاہم ابھی اس کیس میں ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر عزیر چودھری موجود ہیں، جنہوں نے بہت ہی تھوڑے عرصے کے اندر لاہور میں کرائم کی فیلڈ کے اندر اپنا نام بنوایا اور بڑے بڑے کرائم رپورٹرز کو لوہے کے چنے چبوا دیے۔ عزیر چودھری صاحب، کیا ڈیٹیلز ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ ابھی تک کتنے مقدمات جو ہیں وہ درج ہو چکے ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ طلحہ، ابھی تک یہ جو معاملہ ہے اس میں پولیس کو 3 درجن سے زائد درخواستیں جو ہیں وہ موصول ہو چکی ہیں تاجروں کی جانب سے۔ اس میں سب سے ایک کی پوائنٹ نظر آیا تھا، وہ آیا کہ اس تاجر نے اپنی سوتیلی ماں کا سونا بھی جو ہے وہ بھی لے کر فرار ہو چکا ہے۔ اس کی مالیت ابھی تک جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، وہ تقریباً 7 کروڑ اور 40 لاکھ سے زائد مالیت کا سونا تھا۔ مطلب 10 شہرات میں چھوڑے، ہم نے اپنی ماں بھی نہیں چھوڑی اس نے۔ اس کے علاوہ ابھی تک جو ہے اسٹل پولیس کو اس کے پاکستان سے پولیس جہاں تک پہنچی ہے وہ یہی ہے کہ یہ پاکستان سے 16 نومبر کے بعد سے باہر نہیں گیا۔ آخری دفعہ جو اس کا ایگزٹ تھا وہ گزشتہ ماہ تھا۔ اب 3 درجن سے زائد درخواستیں پولیس کو موصول ہو چکی ہیں۔ ابھی تک اس پہ 8 پرچے ہو چکے ہیں۔ مقامی جو تاجر ہیں ان کے کچھ سونا تھا، ایک اس کے بڑے قریبی جو 7 دکاندار تھے ہمسائے، ان کے 2-3 پرچے ہیں۔ 8 پرچے پولیس نے ابھی تک اس پہ کر دی ہیں، لیکن ابھی تک پولیس کو اس کا سراغ نہیں ملا۔ اس میں جو ایک بڑی حیران کن چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس کے پاس 3 گاڑیاں تھیں۔ 3 گاڑیوں میں سے ایک بینگلیز تھی، 2 دوسری گاڑیاں تھیں۔ ان میں سے ایک گاڑی حالیہ جب یہ فرار ہوا ہے تب ٹرانسفر بھی ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی مزیدار چیز جو ہے وہ بتائی ہے۔ جو لوگ متاثرین کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں، مجھے جو میری ذاتی رائے ہے اور جو میری ناقص معلومات ہیں اس کے مطابق ان ٹھیکیداروں میں سے یہ وہ گاڑی خریدی تھی۔ ذرا تھوڑا سا یہ خبر بھی جو ہے آج اپنی عوام کو بتا دیتے ہیں کہ وہ گاڑی جو ہے وہ اس گراڈیے سے کس نے خریدی تھی، اور کیا وہ اس بارے میں لا علم تھا کہ یہ بندہ فرار ہونے والا ہے، یا اس نے کیسے یہ گاڑی خریدی تھی؟ لا علم تو سارے تھے، کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک بندہ، اس کے والد صاحب پچھلے 30 سال سے یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، پر ان کا بیٹا کر رہا ہے یہ خود۔ اس نے جو دکان تھی وہ بھی بیچ دی تھی، تو 1.5 سال پہلے یہ جس دکان میں بیٹھا ہوا اس نے یہ بیچ دی تھی اور انہیں سے کرائے پہ لے لی تھی۔ یقین تو کسی کو بھی نہیں تھا کہ یہ جائے گا، اور اس کا لین دین معاملات سارے ٹھیک تھے۔ 3 گاڑیاں رکھی ہوئی تھیں، بچے اس کے باہر پڑھ رہے ہیں۔ اس سے جو معاملات کے لین دین میں ایک گاڑی لی تھی وہیں کے ایک مقامی تاجر ہیں انہوں نے، جن کو یقین تھا کہ کہیں نہیں جائے گا۔ اچھا، اب کچھ اس میں مسئلہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بھی نہیں ہے، اس میں مسئلہ چتراہٹ کا بھی ہے۔ یہ جناب جن پہ الزام لگ رہا ہے یہ اس سے پہلے اس مارکیٹ کے عہدیدار تھے، جن سے یہ عہدہ کھینچا گیا، لیا نہیں گیا، کھینچا گیا۔ اس کے بعد اس کے معاملات ہوتے اس نیچ پہ آئے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا یہ کام کیا اور یہ فرار ہو گیا۔ اب پولیس جو ہے اس پہ مال ٹاؤن شہر بانو نقوی صاحبہ وہ اس معاملے کو پورا انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس پورے معاملے کو۔ پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے امانت میں خیانت کا پرچہ دے دیا جو آ رہا ہے۔ اب امانت میں خیانت کے پرچے کے بعد ہوگا یہ کہ ان کی آگے قانونی کارروائی شروع ہوگی، جب تک پورے پرچے نہیں ہوتے، ابھی پورے مکمل ہوں گے پرچے، اس کے بعد اس پہ جو ہے پاسبل ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بن جائے، ایک JIT بنا دیں۔ اب وہ جو آ رہے تھے دوسرے معاملے میں، جو گاڑی والا معاملہ ہے وہ گاڑی اس سے لے لی تھی ایک بندے نے، اور جب اس کو پتہ لگا کہ یہ فرار ہو گیا ہے اس نے وہ گاڑی اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا لی۔ اب اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ جب وہ فرار ہوا گاڑی کیسے ٹرانسفر ہوگی؟ اس معاملے پہ پولیس بھی ابھی تک نہیں پہنچی، کیونکہ یہ ذرا ابھی پولیس کے علم میں نہیں آیا یہ معاملہ۔ یہ تو ہم نے خیر وہ جو آپس میں دکاندار تھے یا جو سورسز تھے ہمارے، انہوں نے کلیم کیا کہ بھائی یہ والا معاملہ بھی ہے، میٹر بھی ہے، چیک کریں۔ تو گاڑی سے ٹرانسفر ہوگی، اور گاڑی ایکسائز کے ریکارڈ میں آ رہا ہے کہ ایک پنڈی کے ایک بندے نے خریدی ہے۔ اب گاڑی کیسے ٹرانسفر ہوگی پولیس یہاں پہ بھی پہنچ سکتی ہے۔ نادرا کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا ہے کہ کہاں سے بایو میٹرک جنریٹ ہوا اور کس کو بایو میٹرک ٹرانسفر ہوا۔ اگر پولیس چاہے تو وہ یہاں سے بھی اس کو کر سکتی ہے۔ دوسرا سر، گاڑی ٹرانسفر ہونا ہی ایک بہت بڑی، آپ کہہ لیں کہ ایک آئی اوپنر ہو سکتا ہے اس گاڑی میں، اس کیس میں، کہ باس ایک بندہ باہر چلا گیا، اس کی گاڑی کس طرح ٹرانسفر کرا دیا آپ نے؟ اس کے لیے تو بایو میٹرک ہونا ضروری ہے، بندے کا موجود ہونا وہاں پہ ضروری ہے۔ بایو میٹرک کیسے آپ نے دیکھا؟ دوسرا، پولیس اب تک اس پہ کسی آپ کہہ لیں گے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، پولیس پرچے کٹے کرنے میں لگی ہوئی ہے، کٹھے ہو گئے پرچے، اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ شاید وہ یہی کہنا ہے کہ ابھی جو ہے ہم امانت میں خیانت کے پرچے دے رہے ہیں، جب کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد اس کو ہم جو ہے مزید فالو کریں گے۔ باقی اب دیکھنا یہ ہے کہ بندہ باہر تو نہیں گیا، جو FIA کا ریکارڈ شو کر رہا ہے، ٹریول ہسٹری جو ہے مجھے اس کی
अच्छा इसका थाईलैंड भरा आना चाहना था, बहुत फ्रीक्वेंट थाईलैंड गया है, ये यूएई बहुत दफ़ा आया गया, सऊदीया, दुबई, थाईलैंड, इस कंट्री में इसका ऐसे आना जाना था जिस तरह बंदा महीने बाद कहीं आउट ऑफ सिटी जाता है। मतलब थोड़ा सा रकीन में जाता है क्योंकि थाईलैंड काम से जाता है बहुत, थाईलैंड किस काम से जाता है, नॉर्दर्न किस काम से जाता है, और ठीक ठाक फैमिली से था, ऐसा भी नहीं था कि आप कह लें कि सड़क छापे गली वाला कोई सुनार होगा, ठीक ठाक सुनार था ये। अब पुलिस को अभी तक इसमें कोई शवाहिद नहीं मिले सर, पुलिस अभी तक इस मामले में कहीं पर भी नहीं पहुंची। 8 पर्चे अभी तक पुलिस ने कर ली हैं इमारत में कैमरे के, जिसमें सबसे बड़ा जो पर्चा है उसकी बात है, दूसरा भी पुलिस जो है वो मामले को इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद देखें पुलिस कहाँ तक पहुँची है। लेकिन जहाँ तक लग रहा है पुलिस कह रही है कि अब हम एंगल दूसरा भी देख रहे हैं, क्या ये रवा तो नहीं हो गया, क्या इसको किसी ने तो ब्लैकमेल करके इससे पैसे तो नहीं कमाया, और अगर नहीं कमाया तो केस कहाँ तक, तो कौन इसको ब्लैकमेल करेगा, क्यों इसको ब्लैकमेल करेगा। तो हाँ ये भी जा रहा है कि ये यहाँ से फरार हो चुका है, अब पॉसिबल है ये टक्की लगा के चला जाओ, लेकिन इतने बड़े मामला जहाँ पे हो हमें नहीं लगता कि वहाँ पे बंदा ऐसे चुप के जाता है। अच्छा उधर मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाह रहा हूँ, एक सवाल मेरे में आता है वो ये है कि इसके खिलाफ जो अभी तक दरख्वास्त ने की है थाना इतना में, मेरे ख्याल उनकी तादाद तो 35-36 के करीब है, लेकिन मुकदमा जो दर्ज किए हैं अभी तक उनकी तादाद से 5 है। तो क्या वजह पुलिस के जो नंबर गेम में मुकदमा की अभी ये क्यों नहीं पूरी हो रही, और जो एप्लीकेशन है वो क्यों नहीं आगे मुकदमे में कन्वर्ट हो रही है? भला उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब मिसाल के तौर पर आप क्लेम कर देते हैं जी उस सुनार ने मेरा इतना पैसे देना था, कैसे साबित करेंगे। अब इनका आपस में क्या लेन देन होता था कि एक दुकानदार जब उसको सोना रखवाता था तो एक चिट होती थी जो ये बतौर गारंटी या बतौर इमानत उसको देता था कि भाई ये मैंने तुझे इतना सोना दिया, ये उसकी चिट आगे तुझे। अब कई दुकानदारों ने इसको रसीदें दी हुई थी और कईयों ने इससे ली हुई थी, जिनके पास रसीदें हैं उनके पर्चे हो रहे हैं। अब सुनने में आ रहा था कराची के भी कुछ दादे जिनका सोना है या दूसरे शहरों के भी हैं, वो आ रहे हैं, अब वो आएंगे उसके बाद वो प्रॉपर पुलिस को शवाहिद देंगे। अब ऐसे भी मुंह उठा के पुलिस किसी भी पर्चा नहीं दे सकती कि भाई तुम प्रूफ दो, जब तक वो प्रूफ नहीं देते तब तक पर्चा नहीं होगा। इसलिए पुलिस जो है वो एक एक बंदे को अलग अलग इन्वेस्टिगेट कर रही है कि भाईजान आप प्रूफ दें हमें कि आपने इसको इतना सोना या इतनी मालियत का सोना बतौर इमानत रखवाया था। जब वो प्रूफ कर रहे हैं तो वो पर्चे हो रहे हैं। 35 से ज़्यादा दरखास्तें हैं, 8 से ज़्यादा पर्चे 8 पर्चे इस पर कन्फर्म हो चुके हैं। तो इसलिए पुलिस जो है वो आहिस्ता इन्वेस्टिगेट करें मामला को, जिसके बाद पर्चे होंगे। अच्छा उधर एक हमारे नाज़रीन के लिए एक इन्फॉर्मेशन जो और भी मैं आपके साथ चाह रहा हूँ कि डिस्कस करूँ और ताकि वो लोगों तक भी पहुँच सके। लाहौर में जितनी मार्केट्स हैं जो बड़ी मार्केट्स हैं, जैसे आजम क्लॉथ मार्केट होगी है ये जहाँ पर ये फ्रॉड हुआ, यहाँ पर पर्चियों में काम चलता है, पर लोगों के अपने बैंक हैं। तो क्या ये वाली जो मार्केट है यहाँ पर भी ये पर्ची सिस्टम जैसे आपने बताया ये पर्ची सिस्टम ही चलता था, और ये पर्ची सिस्टम है क्या जगह थोड़ा सा इस वाले से भी मेरे नाज़रीन को। भाईजान पर्ची सिस्टम बेसिकली ये होता है कि एक दुकानदार, अब आप एक मार्केट में काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं और आप एक मार्केट में काम कर रहे हैं, मैंने आपसे सामान लेना 3 लाख का सामान, 5 लाख का सामान, तो मैं आपको फौरी तौर पर कैश नहीं देता। अब वो स्टार्ट होता है महीना पहले को, एंड होता है 30 को, फिर हम 30 को मैं आपको पर्चियाँ देता है, तो मैं 30 को आगे आपसे साफ कर देता हूँ कि हाँ जी ताला भाई बताएं कितनी पर्चियाँ आपकी मेरी तरफ हैं या आपने मुझे दी। तो वही पर्ची सिस्टम यहाँ पे भी था। इसको इसके कार्ड के ऊपर पीछे पर्चियाँ बाकायदा, मैं आपको थोड़ी तस्वीरें भी शेयर करता था पर्चियों की, वो जो इसके पास सोना रखवाते थे ये जहाँ से सोना लेके आता था ये उनको पर्चियाँ देता था, ये वो इसको पर्ची देते कि जी मिसाल के तौर पर आपके पास 500 ग्राम सोना हमारा आ गया, ये हिसाब काम कर रहे हैं। वो महीने के एंड पे कैलकुलेट होता था। इसने महीने के शुरू में ही उनसे सोना इकट्ठा करना शुरू किया और महीना खत्म होने से पहले ही फरार हो गया। अच्छा ये उजैर मैं आपका ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा, अभी एक आपने बड़े ज़रूरी काम भी जाना है। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, ये सिलसिला आज सोवियत साल में साल है कि लाहौर किसी बड़ी मार्केट में होने वाला पहला बड़ा केस सर इस साल में 2025 में फ्रॉड का सबसे बड़ा अभी तक केस जो मिला वो इचरा मार्केट में। और मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आज तक टेस्ट केस साबित नहीं होते पुलिस के लिए, और अभी तक जैसे कोई पेशरफ नहीं हो सकती उसके अंदर, अभी तक कोई पुलिस की जाने से बयान नहीं आया कि हम कुछ करीब पहुँच चुके हैं, कोई क्लू मिल गया है। नहीं अभी तक पुलिस के सामने तरफ से नया ऐसा कोई बयान नहीं है। दूसरा एक नाज़रीन के लिए भी एक चीज़ बताते चलें कि अब गन क्राइम बहुत कम रह गया पंजाब में, नॉर्मल क्राइम कम हो गया बिल्कुल हो गया। अब जिसको भी थोड़ी सी नो हाउ है ना कंप्यूटर की, वो कह रहा है ऑनलाइन स्कैम। लोग अब गन क्राइम से निकल के ऑनलाइन स्कैम की तरफ जा रहे हैं। ऑनलाइन स्कैम बहुत ज़्यादा हो गया। इस साल भी 1,000 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ लाहौर में ऑनलाइन स्कैम को। अब पुलिस के लिए टेस्ट केस है, पुलिस पहुंचना भी चाह रही है उस बंदे तक, लेकिन अभी तक इसमें कोई पेशरफ नहीं है। आप देखते हैं कि जो एस मॉल्टन है शहर बनो नकवी साहिबा, वो क्या करती हैं इस केस में, क्योंकि वो ही लीड कर रही हैं इसको, वही सारा मामला देख रही हैं। लेकिन अभी तक इस केस में फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। पुलिस के लिए अभी तक एक टेस्ट केस ही है। जी बिल्कुल, जैसे कि भी आपने उजैर चौधरी साहब की ज़ुबानी सुना कि ये अभी तक पुलिस के लिए एक टेस्ट केस बन चुका है। पुलिस को इस मामले की छानबीन करना अभी बाकी है, अभी ये देखना बाकी है कि ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा। आखिर ये ताजिर जो कि इतना सोना लेकर फरार हुआ
क्या ये पकड़ा जा सकेगा या नहीं पकड़ा जा सकेगा, जो लोग मुतासरीन हैं उनका सोना रिकवर हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, और ऐसे मौके पे बहुत से झूठे दावेदार भी सामने आते हैं, तो क्या इन दावेदारों के अंदर कुछ झूठे भी होंगे या नहीं होंगे, ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनकी अभी जवाब जानना बाकी है और इनका जवाब जानना ज़रूरी है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तलहा सिद्दीक कुरैशी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।